teachers, and my super curious friends. Today is not just another day on the calendar. Today is National Science Day, a day that celebrates ideas, innovation, experiments, and a little bit of crazy curiosity that changes the world. We celebrate this day to honor Sir C.V. Raman and his discovery of the Raman effect, proving that one powerful idea can make a nation proud. So let's get ready to think, question, explore, and be amazed. They say music is universal language, and today, as we celebrate National Science Day, we begin with a melody that not just welcomes our guests, but also the spirit of knowledge, creativity, and innovation. Science appeals to the mind, and music touches the heart. And when both come together, the result is truly magical. To set the perfect tone for today's celebration, we now present a welcome song to be beautifully performed by our talented students. Let us welcome our guests and mark the beginning of this special day with rhythm, harmony, and enthusiasm. I invite the performers to take the stage.
question, explore, and innovate, but it also teaches us discipline, dedication, and respect for knowledge. Today's photo puja is not just a ritual. It is a reminder that behind every discovery is a visionary, and behind every innovation is years of hard work, patience, and belief. As we honor the photograph of Sir C.V. Raman, we remember his priceless contribution to science and to our nation. In Indian tradition, any meaningful beginning starts with gratitude and perseverance, and today we express that through the photo puja ceremony. Now I request all the dignitaries to kindly come forward and perform the photo puja and floral tribute. May I request everyone to stand and maintain silence as we begin with the ceremony. As the flowers are offered, let us take a moment to reflect on the values that science stands for: truth, curiosity, and service to humanity. This auspicious My friends, watering the plant is not just a simple act. It symbolizes care, responsibility, and commitment towards the environment. On this note, I humbly request our respected guests, principal, and teachers to come forward and water the plants marking the inauguration of our National Science Day celebration. As a student of science, let us promise something to our environment. Let us care for the plants in school, let us save water and use it wisely. Let us keep our environment clear. When we protect the plants, we protect our future. My friends, science is everywhere in our smartphones, our medicines, our transport, and even in the way we think. National Science Day reminds us that science is not just about memorizing formulas, but about understanding the world. This year's theme, Women in Science Catalyzing Viksit Bharat, truly challenges us to use science not just to succeed, but to serve society and shape better future. As the emphasis is given on the woman's role, and today, we are privileged to have with us Sri Shankar Chinmay sir, whose journey and achievements truly motivate young minds to dream big and think scientifically. I call upon Master Akbar to welcome the legend and introduce us about him in detail. A wonderful morning filled with science discovery. It is a matter of great joy to celebrate Science Day today, a day that inspires us to think, explore, experiment, and discover. Science encourages curiosity and helps us to build a brighter future. Myself, Advait Kulkarni, it is my great honor to introduce our respected chief guest, Sri Shankar R. Chulmari sir, an inspiring assistant science teacher from Akamanevi Kanya Shale, Sankeshwar. He has completed his MSc and BS and dedicated his life to nurturing scientific thinking among students. Sir began his educational journey at Government Primary School, Sankeshwar, followed by SD High School. He completed his PUC and
At Arts and TP Science College, Sankeshwar, he completed his BSc from J.I. Bhagewadi College, Nipani. Sir completed his B.Ed from Chosen College of Education, Chikkodi, and MSc from Coimbatore University, Shivamogga, with 27 years of experience as an assistant teacher and 3 years as in-charge headmaster. Sir has guided many students to success. His dedication to science education has brought him numerous prestigious awards and recognitions. In 2000, with Putani Vijnana Best Organizing Teacher Award and National Level Science Talent Search Examination. In 2003, National Children's Science Congress National Level Excellent Project Presentation. 2004 District Level Best Teacher Award, Belgaum District Best Teacher, Best Science Teacher. In 2004 Chintana Guide Teacher Award, State Level Maths Excellent Guide Teacher. In 2005 Chintana Best Organizing Teacher Award, State Level. In 2006 Jnanamandala Best Organizing Teacher Award from National Level Science Talent Search Examination. In 2006 to 7 State Level Children Science Congress Project Presentation Participation. In 2011 District Level Inspire Award Project Competition Participation Certificate, and also District Level Science Model Exhibition second prize with 30,000 rupees cash prize. In 2014 National Level Inspire Award Exhibition and Project Competition National second prize winner with 30,000 rupees cash award. In 2019 State Level Inspire Award Project Competition and secured participation certificate. In 2025 Karnataka Government Education Department is given Best District Teacher Award. Sir's achievements reflect his passion, dedication, and continuous contribution to science education. His journey inspires students to explore, innovate, and achieve excellence. Let us welcome our respected chief guest with a big round of applause and heartfelt respect. I request our beloved principal, Shri Basavaraj Karanandi sir, to present a bouquet and memento to our esteemed chief guest, Shri Shankar Chunmari sir, as a token of love and gratitude. I welcome you, sir. Now I would like to welcome our beloved Principal Shri Basavaraj Kademani sir, inspiring leader, dedicated educator who continuously motivates students and teachers towards excellence in education. I request Mahavir sir to present bouquet and memento to our Principal sir as a mark of respect and warm welcome. I welcome you, sir. Now I extend my heartfelt welcome to all our respected teachers who guide us with knowledge, patience, and dedication. Your constant support inspires us to learn and grow every day. I welcome you all the teachers. I also welcome my dear friends whose curiosity, energy, and enthusiasm make this Science Day celebration truly special and meaningful. Once again, warmly welcome to one and all present here. Thank you. Thank you, Arvind. Science is not just confined to laboratories and textbooks. It lives in our everyday question. Why does sky change color? How does technology connect the world? How can science make life better and more sustainable? Every discovery begins with a simple question, and every great scientist was once a curious student, just like those seated here today. And now, the student speech you are about to hear will reflect this very spirit, ideas driven by curiosity, passion fueled by knowledge, and thoughts shaped by scientific temper. So let us listen with open minds and encourage our speaker, Master Abhimanyu, with warm applause as he is going to share his insights on science and its role in shaping our world. I invite to the stage Abhimanyu.
morning everyone, respected principals, sir, teachers and all my dear friends. Today is a special day because we are celebrating Science Day. Science is not just a subject in a book. Science is everywhere around us. Have you ever wondered why rainbow has seven colors, how a tiny seed grows into a big tree and how airplanes fly in the sky? All these questions have one magical answer, science. When we sit on the fan, use mobile phone, watch TV, or brush our teeth, science is helping us every day. The great scientists like Albert Einstein, Isaac Newton, and C.V. Raman were children just like us. They asked questions, made mistakes, tried again, and never gave up. This is how they changed the world. Dear friends, science is not about fear and difficulty. Science is about fun experiments, new ideas, and big dreams. So let us promise today to ask more questions, to explore new things, and love science and learning. With this, I thank my teachers, friends, and my school for giving me this wonderful opportunity. Thank you. Thank you for that powerful message. Let's give a thunderous applause for Abhimanyu. As we celebrate National Science Day, we are reminded that science is not just about discoveries, but about the people who inspired those discoveries. Today, we are truly honored to have with us a distinguished personality whose journey in science reflects commitment, curiosity, and excellence. It gives me immense pleasure to invite our Chief Guest Sri Shankar Chunmari Sir, to share their insights and experiences with us. We eagerly look forward to an inspiring address, sir. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರನ್ನು ನಾನು ರಣಮಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರುಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಜಗದ್ಗುರು ದುರ್ದುಂಡೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಶಂಕರಲಿಂಗನಲ್ಲಿ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಯ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಧವರು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸರಸ್ವತಿ ಮಾತೆಗೆ ನತಮಸ್ತಕನಾಗಿ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಗಿರುವಂತಹ ಮಹಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಸ್ಮರಿಸುವಂತಹ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಜೈ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆ ಒಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂತರು. Respected principal scientist, a very warm good morning to you all on this special occasion. It is indeed a great honor to privilege to be here today as a guest on the special occasion of the National Science Day. National Science Day is celebrated every year to honor the remarkable discovery of the Raman effect by the great Indian scientist C.V. Raman on 28 February 1928. His discovery explains how light changes its direction and properties when it passes through a transparent medium. For this groundbreaking work, C.V. Raman was awarded the Nobel Prize in Physics in 1930
making him the first Indian scientist to receive this prestigious honor in the field of science. His achievement brought great pride to India and inspired generations of the scientists. So, National Science Day is celebrated to we all are celebrated every year 28th February as a National Science Day. Honor the contribution of Indian scientists. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನನ್ನ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಿಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಮಾತಾಡಿದ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಏನಿದಾವ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಂಡರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ವಿಜ್ಞಾನದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆ. ಸೊ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಯಾವ ವಿಶ್ವದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಾಗಿ ಮಿನುಗ್ತಾವ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Therefore, we celebrate this day to inspire young mind and to promote the scientific temper in society. Dr. C.V. Raman showed us that success comes from the curiosity, hard work, and strong determination. He did not have big or modern laboratory or equipment, but he had a sharp mind and strong interest in the science. So, his life teaches us that anyone can become successful if they keep learning and never give up. As C.V. Raman taught us through his life and discovery, we should never accept anything blindly. We must question, test, and verify before believing. ಏನಿದರ ಅರ್ಥ? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಂಬಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆಗ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆನೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡಗಿದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಹೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಏನಪ್ಪ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ಸ್? ಎನಿವನ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ಸ್? Are you studying from the LKG to the 8th class? I think, anyone? What is science? ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಕು. ನನ್ನ ಖುಷಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಮಾತೃ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಖುಷಿ. ಇರಲಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಏನು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ಸ್? ಆರ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಂಗ್? ನೋ, ಒನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ಸ್. Yours? Anyone? Okay. So, simple sentence. What is science? A science is a systematic study of living and non-living things. Yes. A systematic study of living and non-living things. ಯಾವುದನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡ್ರಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿಸ್ತದ? ಏನಾದರೂ ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ಬೇರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆಲ್ಲ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾರಣ, ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿ ತನಕ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಧಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅವರ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜರ್ನಲ್ ಬರೀಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು. ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ಗಿದ್ದಾಗ ಮಜಾ ಅನಿಸ್ತಿದ್ದೆ ನನಗೆ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಅವರು ನೋಡ್ಬೇಕಂಡು ಹಿಂಗೆ ತಿರ್ಸಾಡ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರದ್ದು ಇವ್ರದ್ದು ಆರಾಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ನಾನು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರದ್ದೇ ಆರಾಮ, ಹೊಟ್ಟೆ 4 ಪೀರಿಯಡು.
ಸೊ ಅವಾಗ ಅನಿಸುತ್ತ ನಮ್ಗೆ ನಾನು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಐತಂದ್ರೆ, ನನಗೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ರು ಶಿವಣ್ಣಗಳು ಸರ್ ಅಂತ. ಅವರು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನನ್ನನ್ನು ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ಸ್? ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟದು. ಹೌದಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ, ಹೇಗೆ, ಹೇಗೆ, ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುವುದೇ ವಿಜ್ಞಾನ. ನೀವು ಯಾವ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತೀರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏಕೆ, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ, ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದೇ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ. ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಗುಣವನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ವಿಜ್ಞಾನವು ಮಾನವನ ಜೀವನವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ದೀಪವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ, ಅನಂತರ ಯಾರಾದರೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ನನ್ನ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ, ಮೈ ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಡ್ರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬರ್ತದ, ಧಾರಾವಾಹಿ ಕೊನೆಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮರ್ದೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹಂಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಡನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾಳೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ, ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗೈತಿ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ. ಇದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ, ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಸೊ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು 40 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ಸಹಿತ ಅದರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹುಡುಕಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷ ಆದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಗು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಾಕಿತ್ತು, ಅಮ್ಮ ಅದಂದ್ರೆ ಏನ, ಇದಂದ್ರೆ ಏನ, ಅದು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರ, ಅಮ್ಮ ಇದು ಚಿಚ್ಚಿ, ಇದು ಮಮ್ಮು, ಇದು ಕುರ್ಕುರಿ. ಅದು ಕುರ್ಕುರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟಿ ವಿ ರೋಡ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಮಗು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂಥ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಆ ಮಗುವಿನ ಮೆದುಳು ಹೆಂಗಿರ್ತದಂದ್ರೆ ಹಸಿ ಗೋಡ್ಯಾಗ ಹಳ್ಳವಾಗದಂಗೆ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳ್ಯಾಗ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ನಮ್ಮದೊಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಗು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಾಕಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ತೀನಿ ತನಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಕಠಿಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೊಂಡೋಗಿನ ಅದೇನು ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಅದು ನಾಲ್ಕು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇನು ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಂದ ನಾನು ಆ ಮಗುವಿನ ಅಲ್ಲೇ ಡಬ್ಬಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ನೀನು ವಿಚಾರ ಮಾಡು, ನಾನು ನಾಳೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀನು ನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾಳೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಒಳಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, ಗೂಗಲ್ ಇದೆ, ಹಾಂ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕದ. ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಗಿಂತನೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಟೈಮ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ಬರ್ತೈತೋ ಇಲ್ಲೋ ನೋಡೋಣ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಒಳಗೆ ನೀವು ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳ ನಾವು ಕಲಿಯುವಾಗ ಮತ್ತು ನಾವು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ದಾಗ ಈಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾರ AI ಜನ್ರೇಷನ್ದಾಗ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ, ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೈನ್ಸ್. ವಿಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ ನೀನು? ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ when you get up? Yes? ಎದ್ದಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಕೇಳ್ತೀಯ, ನೀನು ಹೇಳ್ಕಮ್ಮ ಹೇಳಿ. ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅವ್ರು ಕ್ಲಾಸಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ? ಮೊದಲು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ
ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರ, ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ವಿಜ್ಞಾನ. ಬ್ರಷ್ ಬರಲಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಎದುರಾದ್ರೂ ಸೊ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ. ಬ್ರಷ್ ಯಾರು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು, ಬ್ರಷಸ್ ಹೆಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಟೀತ್ ಹೆಂಗೆ ಇದಾವ, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಟೈಪ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಅನಂತರ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲು ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗ್ತದ, ಅನಂತರ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಧಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಪೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗೋದು ಮುಂಜಾನೆ ಹಿಡಿದು ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸ್ತೀವಿ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಬೆಡ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಕರ್ಲಾನ್ ಬೆಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೂ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಆರೋಗ್ಯದೊಳಗೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಹೈಜೀನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಔಷಧಿಗಳು ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಔಷಧಿಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಗುವಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ 2-3 ತಾಸು ಆ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು DPT ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಸರ್ಗನ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಒಂದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವ ಪವರ್ ಬರ್ತದ, ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾಯಿಯ ಮೊದಲಿನ ಎದೆ ಹಾಲು. ತಾಯಿಯ ಮೊದಲಿನ ಎದೆ ಹಾಲೊಳಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ನಮಗೇನಾಗಿದೆ, ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಅದೇ ಹಾಲನ್ನ ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಗು ತನ್ನ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ಯಾರ. ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಕಾಲರಾ ಬಂತು, ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಬಂತು, ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ತಗೋತೀರಿ ಇಲ್ವ? ಸೊ ಅವಾಗ ಆರಾಮ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು? ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಬೇಡ? ಎಸ್. ಅಂಡರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಏನು? ಮೆಡಿಸಿನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್? ಎನಿವನ್? ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್. ಎಸ್, 8ನೇ ತರಗತಿ ಹೇಳೋಣ. ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಡಿಸೀಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡೋದು. ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗ ಬಂದ ನಂತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಆರಾಮಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲು. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರ? ರೋಗ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೋಗ ಬರಬಾರ್ದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕರೋನಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದರ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದೆ, ನಿಮಗೂ ಆಗಿದೆ, ನಮಗೂ ಆಗಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣವ್ರು ಭಾಳ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟದ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ LKG UKG ಇರ್ಬೋದು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ 1 ವರ್ಷ ತನಕ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದು ಯಾವಾಗೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಾರನಂತೆ ಈಗ ಚುನ್ಮರ್ ಸರ್ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದಾರ, ನಾನು ಇದ್ದೇನ, ನೀವು ಕೇಳೋದ್ರಿ, ನೀವು ಬುದ್ಧಿರಂತೆ ನಾ ಕೇಳೋದು. ಹೌದಾ? ಮುಂದೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇರ್ತಿರ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇರ್ತಿರ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತವಾದ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಚುನ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಸ್ ಎನಿವನ್? ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂಡರ್ ಒಂದು ಎಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಜೊನಾಸ್ ಸಾಕ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪೋಲಿಯೋನ ಕಂಡಿಡ್ದ, ಪೋಲಿಯೋ ಹನಿಗಳನ್ನು, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನನ್ನು. ನಂತರ ಈಗ ಡ್ರಾಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಬಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ಆರ್ ಯು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್? ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಆ ಹನಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರಿ ನೀವು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಾರಣ ಇರಪ್ಪ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಸೊ ಆ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, 2 ದಿನ ಹಿಂದೆ ಸರ್ ಒಂದು
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡಿದೆ, ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಯಾವುದು? ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಆರ್ ಯು ನೋ ದಟ್? ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಗರ್ಭಕೋಶದ ಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ 42,000 women will be died by the cervical cancer. ನೋಡ್ರಿ, 42,000 ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದಿಂದ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 9 ರಿಂದ 14 ವರ್ಷ, ಫ್ರಮ್ 9 to 14 years ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ HPV ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ. ಅದು ನೀವು ದವಾಖಾನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ 4,000 rupees. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರಬೇಕು. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು ನಾವು, ನಿಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರಬೇಕು. ಕೇಳಿದವರು ನಿಮ್ಮ KLEಯ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ. ಅರಿಲಿ ಸರ್? ಎಸ್ ಸರ್, ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೋದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಇದೆ. ಸರ್, ಇಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದವಾಗ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ನೀವು ಸರ್ಕಾರದವರು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಅವರ ಬಂದಿದ್ರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಂಡತಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ, ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್, MRI ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ರೇ ಇದೆ, CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಸೋನೋಗ್ರಫಿ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು? ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗಲೇಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು, ಇಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ದುನಿಯಾ ಏನೇನ ಚಕ್ರ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ. ಕಾರುಗಳು ಬಂದು, ಬಸ್ಗಳು ಬಂದು, ರೈಲ್ವೆಗಳು ಬಂದು, ವಿಮಾನಗಳು ಬಂದು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಏನಾದರೂ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹಂಬಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರ್ಥಕವಾಗ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬರೋದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ? ನಾನು ಒಟ್ಟ ಸರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ? ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿ ನೋಡಬೇಕು, ನರ್ಸರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಆರ್ ಯು ಯೂಸ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ? ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಕೈಯಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಂದ್ರಿಗೆ ಅದೊಂದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಗು ಅಳಕೈತೆ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಕೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಆ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು, ತಾಯಿ ಮಗುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮಗು ಬರಲಿ, ಅವನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯಾವುದು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, TV, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಏನು ಬೇಕು? ರೇಂಜ್, ರೀಚಾರ್ಜ್, ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಮತ್ತೇನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರಬೇಕು. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಲಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಟವರ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ. ಮತ್ತೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತೇನು ಬೇಕು ನಮಗೆ? ವೈಫೈ ಬರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್? ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳು ಬೇಕು. ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಬರ್ತದ? ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾ? ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತಿದೆ, ಭಾರತ ದೇಶ. ಇಸ್ರೋ
What is the long term of ISRO? Indian Space Research Organization. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಉಳಿದ ಮುಂದುವರೆದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಸೆಟ್ಲೈಟ್ಗಳಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ. ಬರಲಿ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋ ಅದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಇವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಸ್ರೋ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 3 ಜನ ಅದಾರೆ ಇಸ್ರೋದವರು. ನನಗೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ, ನಾನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನದಾಬ್ ಸರ ಏನು ಬರ್ತಾದ್ರ, ಪಿಯಾನೋ ಬರ್ತಿದಾರ. ಅದು ತಯಾರಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರ ಕಾರಣ? ಸೈನ್ಸ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದ ಸೈನ್ಸ್ ಒಳಗೆ? ಎಷ್ಟು? ಮೇಡಮ್ ಸರ್, ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್, ಈ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಯಾವುದು ನೋಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಕ ಪಡೆದ್ರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಿಂದಿದೆ. ಏನಪ್ಪ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ? ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷನ್. ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷನ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾರು ಗೊತ್ತದ? ಸೊ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಜಸ್ಟ್ ನಾನೇನು ಭಾಷಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಭಾಷಣ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷನ್ ಏನಿವ ಇಲ್ಲ? ಇದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾನು. ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನ ವೃತ್ತಿ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ. ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ, ಆದ್ರೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ನೋಡೋಣ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೌದಾ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಅಡ್ಡ ಆಯಿತು, ಅದು ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 3 ಸಲ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅವಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಯಮಾಡಿ. ಅದು ವ್ಯಕ್ತ, ಅದು ವ್ಯಕ್ತ ನನ್ನ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಹೊಸವಾಗಿ ಹೊಸವಾಡಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಮಂಡೇಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ? ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಕಾಟ ಹೋದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಯ್ತೀವಿ. ಎಂಥ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದಯಮಾಡಿ ಅದೇನು ಅವಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಗೈತಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ 3 ಸಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 3 ಸಲ ಹೋಗೋದ್ರೆ 5 ಸಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ಇಂಥ. ಸೊ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೋ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡೋಣ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ದೆವ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಕೂತಿದೆ. ದೆವ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗೊತ್ತ? ಎಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರ್ತೀರ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎದು ದೆವ್ವ ಇಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೋಡಕ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಯಾರೂ ಟೀಚರ್ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನು ಬರ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಅದು ಉದ್ದು ಕುದುರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಬರಬೇಕು? ಬರೀ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಗಂಡಗಳೇ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಂಡಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಡಗಳೇ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಂಡಗಳು ಬೇಕೇ. ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಯಮಾಡಿ
ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ನೀವು ತಪ್ಪಲ್ಲದು ಆ ದೇವರ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿ ಅದಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮಗು ಗಾಢತೆ ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾಳ, ಮಯ ಮಾಡ್ತಾಳ, ನಾಲಿ ಹಾಡಂತಾಳ. ಆದ್ರೂ ಜಪ್ಪಯ್ಯ ಅನ್ನಂಗಿರೋದು ಅಳಾಕ ಇರ್ತಾರೆ. ಆನಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಹೊರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳ, ಚಂದನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚಂದನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ನೋಡೋದು ಊಟ ಮಾಡಿ ಊಟ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾಳ. ನೋಡಲ್ಲಿ ಬಹು ಬುದ್ಧಿ ಈಗ ಹಿಡ್ಕೋತದ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟು ಅಂದಿದ್ದಾಳೆ. ನೀವು ತಿನ್ನಾಗ್ತೈತಿ ಕತ್ತಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಭಾವ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆ ಮಗು PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇರಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇರಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ನ ಕತ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹೊರಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿ ದಯಮಾಡಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಿ ಹೊರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಮಗು ಸಾಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಮಗು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದನ್ನ ತೆಗೆದರೆ ಇನ್ನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಲ್ಲ, ದೇವರಿಲ್ಲ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಒಂದಾದ್ರೂ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಣ ದೇವಣ್ಣ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೋಡಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹೋಗಿದ್ದೀರಪ್ಪ. ಮಾವ ಮೊಬೈಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ದಯಮಾಡಿ ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಮುಗ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಮನಸ್ಸುಗಳು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಒಟ್ಟ ಹಾಕಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಾ? ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಬೇಕಾದಾಗ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಹೋಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ, ಸೋಲಾರ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್, ಲೂನಾರ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರನ ನೋಡಬೇಡ, ಚಂದ್ರನ ನೋಡಬೇಡ ಅಂತಾರ. ಮತ್ತ ಯಾವುದು ಇರಲಿ, We should not sit out on the day or night and on the solar eclipse. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸೋಲಾರ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೂನಾರ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರಹಣ ಇದು ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ದಿನನಿತ್ಯ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ನಡೆದಿರ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತದಪ್ಪ, ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತದ? ಏನಪ್ಪ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ? ಎಸ್ ಹಾಂ ಹಾಂ ಎಸ್ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ಭೂಮಿ ಬಂದಾಗ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ. ಸೂರ್ಯನ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಡುವೆ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ಭೂಮಿ ಬಂದಾಗ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ. ಏನು ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಜನ ಬರೀ ಸರ್, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ ಬರೋಣ. ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಜನ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದೇನಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣ, ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳಕಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಹೌದಾ? ಇದು ಭೂಮಿ. ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆ ನೀವೇನು? ಓಕೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಏನಾಗದೈತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿದೆ. ಹಾಂ ಓಕೆ, ಇದು ಭೂಮಿ, ಇದು ಚಂದ್ರ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕ ಏನಾಗದೈತಿ, ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಿರರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಚಂದ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತದ, ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದನ? ಓಕೆ, ಹೇಳಿದ ಭೂಮಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಈ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡು. ಈ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಗಲಿ, ಈ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತಲಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕತ್ತಲಿ ಒಳಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸೂರ್ಯ, ಭೂಮಿ, ಚಂದ್ರ ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರ್ತಾನ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಇದರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಇದರ ನೆರಳು ಇದರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೂನಾರ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಕೆ.
ನೀನು ಸರಿ ಓಕೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ಓಕೆ ಚಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೊ ಇದು ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಇಸ್ ದ ಡೇ ಸೊ ಬಾರಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಬಂತು ಸೂರ್ಯ ಇದೇನಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಇದು ಭೂಮಿ ಸೊ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಸೂರ್ಯನ ನಡುವೆ ಚಂದ್ರ ಬಂದವನ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸೂರ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಸೂರ್ಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಓಕೆ ಬರೀ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ನಡೆಯುವುದು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಏನು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅದರ ಇಫೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಟೀಚರ್ಸ್ ನೀವು ಮೊದಲ ಗಂಟೆ ನೀವು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದಂದ್ರೆ ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ನಾನು ಹೆಡ್ ಮಾಡಿರುವಾಗ 10 ಮಂದಿ ಗಣೇಶ್ ಇರುವಾಗ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಇತ್ತು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೆ ಮುಂಜಾನೆ ಇತ್ತು 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳು ಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಪಾರ್ಸಿಯಲ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದೆಯಾ ಹೋಗಿ ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಮಗ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಡ ಸೊಸಿ ನಾನು ಮಾಡಬೇಡ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡೋದು ನನಗೆ ನನ್ನ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡೋದು ಅಂತಂದೆ ರಾತ್ರಿ ಅದು ಸಹ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದು ಮಾಡಿ ಅಡ್ಡಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳ ಆರಾಮಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಯಾರಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಏನಂತ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಂಜಿಕೆ ಆಗಿಬಿಡೋದು ಹೆಂಗಾಗಿದ್ರೆ ಹಾವ ಅದು ಗಟ್ಟಿಗೆ ಹಾವ ಬದಲು ಸಹಿತ ಹಾವ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಏನಿವ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ದಯಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇವತ್ತು ನೀವು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಸೈನ್ಸ್ ಡೇನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್ ನಾನು ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ರೀ ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ ದೆವ್ವ ನೋಡಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ ದೆವ್ವ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ದೇವರಾಗ ನೋಡಿಲ್ಲ ಸೊ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ ಯಾಕೆ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡ್ತದ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಹೌದಾ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೊ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇರಬಾರ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೆಕ್ಕ ಅಡ್ಡ ಆದ್ರೆ ಉಳಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದ ಯಾರೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದದ್ದೇ ಆದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಮ್ಮ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರೋ ಕೆಟ್ಟದಿರ್ತದೆ ನೀವು ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ದೇವರಾಗ ಹೇಳೋದ ಕೈ ತೋರಿಸೋದ ಇವತ್ತು ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷಂತ ಆಕಾಶ ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ ಮಗು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ರೆ 100 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡಿಸ್ತಾನ ಅವ ಸಾಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆನಾ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೋ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನು ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀಯ ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಂತಹ ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳೇ ಬಲಿಯಾಗದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಡೆ ನಡೆದದ್ದೇ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತ ದೇಶ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬಹುದು ಸೊ therefore on the special occasion of National Science Day, I sincerely thank the school management and principal for the inviting me as a guest. It is great honor to be part of this meaningful celebration. National Science Day is the celebrated to remember the remarkable discovery of the Raman effect by C.V. Raman, which made our nation proud. As life teaches us the value of curiosity, dedication, and scientific thinking. I truly appreciate the effort of this school in the encouraging students to develop a scientific temper and innovative mindset. Thank you once again for your warm welcome and kind hospitality. Thank you, Anik, for your kind attention. Thank you. Thank
occasion of National Science Day, we celebrate the spirit of discovery, innovation, and scientific thinking. While great discoveries are made by scientists, it is our teachers who ignite the first spark of curiosity in young minds and guide us to think logically, ask questions, and seek answers. They are the true architects of scientific thinking. And today, we are honored to hear from our musical teacher who has always inspired us to explore, question, and learn. I request you, ma'am, to kindly address the gathering. My fellow teachers and my dear students, today we all have gathered here to celebrate the National Science Day to commemorate the discovery of Raman effect, which was done by the great Indian scientist. What is his name? C.V. Raman. Yes. His discovery in 1928 brought a great pride to our nation because he got the Nobel Prize in Physics. My dear, science is not just a subject in our textbook. It is everywhere. It is the part and parcel of our life, right? See, if we start from the morning, we use the brush to brush our teeth, right? Have you ever thought that those plenty of tiny bristles, how they have got embedded in the base of that brush? Have you ever thought of it? Have you observed the brush? Yes. Have you observed those smiley, tiny bristles? How they got embedded in the base of that brush? Have you ever thought? So, like this, many daily activities, right from our mobile phone which we use, the vehicle which we travel in, the medicines which cure our different kinds of illnesses, okay, and even the clean water which we drink. These all, my dear children, these are nothing but the gifts of science, isn't it? Science not only helps us to understand the world around us, but it also improves the quality of our life. Now, as just Amna said that I make my children explore the things, on this note only I want to tell you a small story which will definitely trigger the sense of your exploration. Okay, let me tell you the story, and the name of the story is Floating Ship. One day, there was a young boy and he was standing across the ocean and he was watching the ships, huge ships which were sailing across the ocean. He was observing them and he got one thought in his mind. Beside him only his teacher was standing. He asked his teacher, the teacher, how come these huge ships which are made up of iron are able to float on the water while a small iron nail sinks in the water? Are you getting his question? When the small iron nail sinks in the water, how come these huge ships which are made up of iron are able to float? The teacher smiled and told the child, yes, that is only the beauty of science. I will tell you and explain you tomorrow. This happens with you also, right? Sometimes you also come across some questions in the class when teacher is teaching. And you feel doubted and you ask the teacher, what is this? Why this happens? Sometimes if the teacher is also not confirm about the answer, what she tells you? I will tell you tomorrow. Yes or no? After that, teacher also forgets and you also forget, na? This happens, na? This should not happen. I will tell you the reason behind it after. Okay, but this teacher didn't forget this, huh? This teacher next day came with a water bowl in the class. Then what he did? He dropped the small nail inside that water bowl. What must have happened? The nail immediately sank down. Right? After that, what he did? He took an aluminium foil and he shaped it into a small boat. And then gently he put that small boat inside that water bowl. What must have happened? The boat
started floating on the water. All students were amazed how the Iron Man sank down and how this aluminum foil boat is floating on the water. Their faces were very amazed. Then the teacher explained that science is not about the way, it is about how the things are designed. When the weight is spread out over a large area, the ship is able to float. Are you getting now? Are you getting, children? The weight was spread over a large area, so the boat was able to float on the water. This is called as the principle of buoyancy. This young boy which asked the question, he became more curious after it. He went home, he started reading regarding all those ships, how to build up the ships, what are the required materials to build up the ships, what things can be done innovatively to bring some good changes in the ships. And one day, after some years, he became the best marine engineer of that town. Now, you tell me what is the moral of this story? If that young boy couldn't have asked the question to his teacher, he couldn't have become that successful marine engineer right now. Yes or no? So science always begins with the curiosity. When you ask the question, when you start thinking how the things are working out, how this particular thing is happening, how this particular thing works, then you will be able to see the amazing truth about the world. Due to this kind of quality of curiosity in our Indians only, our India has produced brilliant scientists which have given their contribution in the medicine, in the space research, in the agriculture, in different kinds of innovative fields. And because of these all scientific advancements only now, children, our country has shown the remarkable success in almost all fields of the world. So what I want from my children now on this particular occasion is, I want you people, let us together develop the temple, the scientific temple. What do you mean by that? Scientific temple. From where does it come? Scientific temple is nothing but we are supposed to observe our surroundings carefully. We should start thinking logically and then we should start questioning intelligently. Let us use this science not only to progress, but we are supposed to use this science to protect our environment also. We have some responsibilities regarding our environment also, and there is one more important responsibility on our head. What is that? We should use our science to serve the humanity, right? We should do something for the society which is going to benefit all the members of the society. So we should think in that way also, right? Now, all these future scientists, doctors, innovators, engineers which are sitting right in front of me, for them I want to tell in the last line that children, dream big, stay curious, and never ever stop learning and asking the questions. Thank you. My friends, science shapes not only technology but our way of thinking. An educational institution play a vital role in nurturing this scientific temper among students. At the helm of this institution stands a visionary leader whose guidance and encouragement continuously inspire us to pursue knowledge with curiosity and discipline. It is now my proud privilege to invite our respected principal, Basaraj Kadimani sir, to address the gathering and share their valuable thought on the significance of National Science Day and the role of education in building a scientific outlook. Good morning, one and all. So, first of all, give a huge round of applause for all the scientists
Because of them, we are conducting such kind of function. Okay. ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ಚುನ್ಮುರಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಎಂದು ಪ್ರಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರೇ ಹಾಗೂ ಸಕಲ ಪಾಲಕ ವೃಂದದವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಶಂಕರ್ ಚುನ್ಮೂರ್ ಸರ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಇನ್ನೋವಿಸ್ಟಾ 2025-26 ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಸಮಯವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಈಗಾಗಲೇ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೀತಾರೆ. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜರುಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. Thank you, sir, for your knowledgeable words. As every great experiment comes to a conclusion, so does our event. I now invite Ms. Navya Kadamani to present the vote of thanks and express our gratitude to everyone who made today a grand success. To everyone, it's my honor to deliver vote of thanks. I extend my heartfelt gratitude to our Chief Guest Sri Shankar Chunmuri sir for your valuable time and inspiring words. We are truly honored by your presence. Thank you, sir. I extend my special thanks to our Principal Sri Basavraj Kadamani sir for his constant support, encouragement and for sharing inspiring words with us. Thank you, sir. I extend my special sincere thanks to our teaching and non-teaching staff for their hard work, guidance and support. Thank you all. I also thank all my dear friends for their enthusiastic participation and cooperation. Thank you, friends. Lastly, thank you to everyone present here for making this day memorable. Thank you all and have a wonderful day ahead. Thank you, dear Navya. My friends, remember, today's students are tomorrow's scientists and today's ideas are tomorrow's discovery. On this National Science Day, let's promise to never stop asking questions, never stop experimenting, and never stop believing in science. Thank you and have an innovative, exciting, and science day filled ahead. Students,